بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سیلابی صورتحال کی۔ نوشہر و فیروز کے کچے میں بھی سیلابی صورتحال میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انجینئر ایریگیشن افتخار لانگا کے مطابق نوشہر و فیروز میں دریائے سندھ میں 2,20,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ کچے کے گاؤں واحد بخش سہتو اور ماسٹر سن کھوسو بیڑی وارہ چانڈیا سمیت 20 سے زائد گاؤں سیلابی پانی کی لپیٹ میں ہیں۔ مکین اپنی مدد آپ کے تحت ساز و سامان لے کر پکے کی طرف نقل مکانی کرنے لگے ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصل پانی کی لپیٹ میں آ گئی ہے۔ میرپور ماتھیلو میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر اوبارہ سہیب الہی کے مطابق دریائے سندھ کچے کا ایریا تاحال مکمل طور پر زیر آب نہیں آیا ہے۔ سندھ حکومت کی ہدایت پر ہائی الرٹ ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیلابی صورتحال کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیے گئے ہیں۔ حفاظتی بندوں کا معائنہ کیا گیا ہے۔ تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ جڈو کے علاقے نوکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر جڈو غضنفر برداخ نے بھاری نفری کے ہمراہ تیسری بار عطائیوں کے کلینکوں پر چھاپے مارے ہیں۔ کارروائی کے دوران 2 کلینکس کو سیل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ بھی اے سی جڈو کی موجودگی میں سیل کیے گئے کلینک کے حوالے سے ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیم نے میڈیا کو بتایا تھا کہ ایک کلینک مستقبل میں نہیں کھلیں گے۔ تمام سیل شدہ کلینک کے مالکان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کلینک کھولنے سے پہلے ہیلتھ کیئر کمیشن کے تمام قانونی تقاضے پورے کیے اور ان کے پاس مکمل کوائف بھی موجود ہیں۔ سیالکوٹ میں محکمہ وائلڈ لائف نے دریاؤں میں بہہ کر آنے والے 3 پاڑا ہرنوں کو پکڑ لیا۔ ڈپٹی چیف وائلڈ لائف کے مطابق 2 مادہ پاڑا ہرنوں کو دریائے جموں توی اور ایک نر کو دریائے چناب ہیڈ مرالے سے ریکور کیا گیا۔ ہرنوں کو جلو پارک لاہور پہنچا دیا گیا۔ ایک مادہ ہرن جو سیلاب کی وجہ سے زخمی تھی کو علاج معالجے کے لیے لوکل بریڈنگ سینٹر سیالکوٹ منتقل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیف وائلڈ لائف عاصم کامران کے مطابق جنگلی حیات کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری جانب ساہیوال میں دریائے راوی میں اورنگ آباد کے بند میں شگاف پڑ گیا ہے، جس سے پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ اورنگ آباد کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹنے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ انتظامیہ ہائی الرٹ پر ہے۔ بند ٹوٹنے سے اورنگ آباد، موسیٰ پور، قطبہ شاہانہ پل اور فیصل آباد روڈ متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات جاری ہیں، جبکہ ڈپٹی کمشنر موقع پر موجود ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ملحقہ علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس وقت دریائے راوی میں ہائی فلڈ کی صورتحال ہے۔ پانی کا بہاؤ 1,05,000 کیوسک سے زائد ہے۔ داد بلوچ کے مقام پر پانی کا بہاؤ بالترتیب 90 اور 80 ہزار کیوسک ہے۔ سیلاب سے 6 موضوعات متاثر اور 756 ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی ہے۔ 451 افراد اور 630 جانوروں کو ریسکیو کیا گیا۔ 12 فلڈ ریلیف کیمپس بھی فعال ہیں۔ اس کے علاوہ 8 ریسکیو ٹیمیں اور کشتیاں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی کمشنر شاہد محمود کے مطابق متاثرہ علاقوں میں خوراک، چارہ، طبی سہولیات کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ عارف والا میں سیلابی صورتحال، مزید 3 دیہات سیلابی پانی میں گھر گئے۔ مومکا بند ٹوٹنے کے باعث یہ دیہات سیلابی پانی کی لپیٹ میں آئے۔ بلاڑی کسوریا، کنڈ شمس اور کنڈ کابل کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ لوگ مویشیوں اور سامان سمیت کر گھر بار چھوڑ کر دیہاتوں سے نکل گئے۔ کئی کلومیٹر رقبے پر سیلابی پانی پھیل گیا۔ سیلابی ریلا شام تک بند کے ساتھ ٹکرانے کا امکان ہے۔ حافظ آباد میں ٹاہلی گورائیہ کے قریب دریائے چناب کے حفاظتی بند ٹوٹنے سے بچا لیا گیا ہے۔ سیلابی ریلے کی شدت کی وجہ سے بند پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے خود نگرانی کرتے ہوئے حفاظتی بند کی مرمت کروائی۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کے مطابق ہیوی مشینری کے ساتھ بند کی مرمت کر کے اسے مضبوط بنایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ سیلابی صورتحال سے مکمل طور پر الرٹ ہے۔ قادر آباد بیراج کے مقام پر پانی کی آمد میں خاصی کمی آ گئی ہے۔ قادر آباد بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 2,22,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ ضلع انتظامیہ ریسکیو 1122، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ محکموں کی ٹیمیں دن رات
لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں۔ حافظ آباد کے درجنوں دیہات سیلابی پانی کی نظر ہو چکے ہیں، دور دور تک پانی کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد بلال سے جو متاثرہ علاقے میں موجود ہیں۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حافظ آباد دریائے چنار کے کنارے بنی کے تالڑ کے مقام پر۔ اگر بات کی جائے سیلابی صورتحال کی تو سیلابی پانی کی وجہ سے حافظ آباد کے درجنوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں اور ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں جس میں چاول، گنا، مکئی کی فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور مویشیوں کا چارہ بھی مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ اس وقت ہیڈ قادر آباد کے مقام پر سیلابی پانی کی صورتحال جو ہے وہ 7,17,500 کیوسک ہے اور اگر گزشتہ رات کی بات کی جائے تو گزشتہ رات 9.5 لاکھ کیوسک کا ریلا تھا۔ اب پانی کی سطح مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے تمام متعلقہ ادارے دن رات کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پاک فوج کے دستے بھی امدادی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ جی شکرگڑھ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ بازاروں میں لگے اسٹال سے شہری جھنڈیوں سمیت دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ شکرگڑھ سے تحصیل رپورٹر حافظ زاہد کی رپورٹ دیکھیے۔ محمد عربی کا یوم ولادت آیا تو اہلیان اسلام کے دل اور چہرے عشق رسول سے منور ہو گئے۔ محمد رسول کا جشن ولادت والہانہ محبت کے ساتھ منانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے شکرگڑھ کے سٹال بازار کا رخ کر لیا، جہاں اس مہنگائی کے باوجود انتہائی عقیدت مندی سے مختلف اشیاء خریداری کی جا رہی ہے۔ والدین بچوں کے لیے ماما شریف بیج جھنڈے خرید رہے ہیں اور محبت کا والہانہ اظہار کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے مہینے کے لحاظ سے یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ مہینہ بہت ہی متبرک ہے، اس میں ہمارے نبی جو ہے جو تمام نبیوں کے سردار ہیں وہ اس مہینے میں دنیا میں تشریف آوری ہوئی اور ان کی خوشی کے سلسلے میں یہ بچوں کے لیے مختلف چیزیں خریدنے کے لیے ہم بازار میں آئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنے نبی کا جو ہے عید میلاد النبی بڑے جوش و خروش سے منائیں گے۔ ان کا جو عید میلاد النبی کا جو دن ہے بڑے جوش و خروش سے منائیں گے انشاءاللہ۔ تمام اہل اسلام کو پاک پیغمبر سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہذا اس ماہ مبارک کو جتنا ہو سکے اتنا عبادات سے محافل کے ساتھ اور ذکر و اذکار اور درود پاک کے ساتھ سجایا جائے اور اپنے گھروں کو اور اپنے دلوں کو جتنا ہو سکے اتنا وسیع کیا جائے، اپنی دسترخوانوں کو وسیع کیا جائے تاکہ کم از کم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم حق ادا کر سکیں۔ ہم اہل اسلام کو ہماری طرف سے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ماہ شروع ہو چکا ہے، یہ ماہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نہ اپنے گھروں کو سجائیں گے، محفلیں منائیں گے اور میں گھر سے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہاں پر بچوں کے لیے بیج، جھنڈیاں اور امام شریف ہے، ہم لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ ایسے ہی ہم تیاریاں شروع کر دیں گے 12 ربیع الاول۔ نبی آخر الزمان، نبی مہرباں، شہنشاہوں کے شہنشاہ، تاجداروں کے تاجدار، احمد مجتبیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت کی خوشی میں اہل اسلام کے چہرے چھلک اٹھے ہیں اور اس لیے تو اس دن کی جو تیاریاں ہیں وہ بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ زاہد، 5 نیوز، شکرگڑھ۔ احمد پور شیکیا میں دریائے ستلج کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ شمس آباد کے مقام پر بند ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے سیلاب متاثرین پانی میں پھنس گئے۔ انتظامیہ کی غفلت پر متاثرین پھٹ پڑے۔ بستی کے مقام پر بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی تیزی سے بستیوں میں داخل ہو رہا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور ریسکیو ادارے موقع سے غائب ہیں۔ فوری امدادی کارروائیاں نہ ہونے سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر اور صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ فیصل آباد میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی وزیر صحت اور پاپولیشن اور انچارج فلڈ کنٹرول فیصل آباد ڈویژن خواجہ عمران نذیر اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق نے دریائی علاقوں سے شہریوں کے تیز رفتار انخلا پر ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈی سی آفس میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ضلع چنیوٹ کے 87 دیہات سیلابی ریلے سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 33,000 کے قریب افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ آبادی کے لیے 12 فلڈ ریلیف کیمپس مکمل طور پر فعال ہیں۔ موجودہ سیلابی ریلا
تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے۔ صوبائی وزراء نے کہا کہ ریسکیو 1122 کا عملہ جاں فشانی سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ مشترکہ کاوشوں سے سیلابی صورتحال پر قابو پایا جائے گا۔ بھارت کی آبی جارحیت کے بعد دریائے راوی شاہدرہ کے مقام سے 2,20,000 کیوسک پانی کا بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے 2 لاکھ کیوسک مزید پانی چھوڑنے کا خدشہ ہے۔ قریبی آبادیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ اگر مزید پانی چھوڑا گیا تو بہت نقصان ہوں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد شہراز سندھو دریائے راوی میں محکمہ سول ڈیفنس کے انچارج کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی شہراز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کے بعد اس وقت جو ہے وہ تمام دریاؤں میں جو پانی کی سطح میں اضافہ ہو چکا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں شاہدرہ کے مقام دریائے راوی میں۔ یہاں پر جو ہے وہ 2,20,000 کیوسک کا جو ریلا یہاں سے گزر رہا ہے، اور جو ارد گرد کے جو ہے وہ گاؤں تھے وہاں پر جو ہے پانی داخل ہو چکا ہے، اور مزید جو ہے وہ پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ہمارے ساتھ سول ڈیفنس کے انچارج موجود ہیں یہاں پر، جو یہ ڈیوٹی پر تعینات ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ پانی اگر زیادہ ہوا تو کیا خدشات ہو گئے اور کیا نقصانات ہو گئے۔ اچھا سر، یہ بتائیں پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہوا تو کیا نقصانات ہو گئے؟ سر نقصانات تو پتہ ہے کہ پانی ایک ایسا بہاؤ ہے جس میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر ہماری کچھ قوم کا المیہ ہے، کچھ انتظامیہ بھی ایسی ہے کہ لوگ بھی اس پہ اثر نہیں کرتے۔ کچھ جو سائڈ پہ سوسائٹی بنی جس کی وجہ سے بڑا مسئلہ خراب ہوا ہے۔ پہلے تھا کہ شاہدرہ سے پیچھے ایک کٹ بنا ہوا تھا، کوئی بھی سیلاب کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پانی سائڈ سے گزار دیا کرتا ہے، لیکن اب وہاں پہ سوسائٹی بن گئی ہے، موٹر وے بن چکی ہے، جس کی وجہ جو بھی پانی سارا ادھر سے گزرے گا۔ اور مزید ہمیں اطلاع ملی ہے کہ 2 لاکھ کیوسک پانی اور بھی بھارت کی وجہ سے چھوڑا جائے۔ اگر وہ پانی جینون ہوا، واقع ادھر تک آیا تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہے۔ یہ آپ کو سامنے بادی فخر آباد کا دیکھ رہے ہیں، اس میں 9 گلیوں میں تقریباً 12 سے 13 فٹ تک پانی اندر چلا گیا ہے۔ 40 لوگوں کو ہم نے بڑی مشکل سے ریسکیو کیا ہے، جن کو ہم نے باہر نکالا، وہ نہیں مان رہے تھے۔ وہ ہم نے 2-3 دفعہ اطلاع بھی دی ہے، اس سے پہلے نوٹس بھی دے کے آئے تھے کہ بھائی پانی کا خطرہ ہے، آپ عبادی چھوڑ جائیں، لیکن وہ اپنی ضد پڑے رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے آج ہم نے ان کو نکالا ہے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ 2,20,000 کیوسک سے زیادہ اگر پانی آ گیا تو مزید خدشات ہوں گے۔ بھارت کی جانب سے 2 لاکھ کیوسک جو ہے وہ پانی مزید چھوڑا جا رہا ہے۔ ارد گرد کے جو ہے وہ گاؤں ہیں وہ پانی کی وجہ سے زیر آب آ چکے ہیں۔ یہاں پر جو ہے مزید جو ہے وہ بڑے نقصانات کا بھی خدشہ ہے۔ جی دوسری جانب پاک پتن میں دریائے ستلج میں درمیانے درجے کے سیلاب سے جہاں سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی ہے، وہیں پر حکومتی اقدامات بھی تیز کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل جانتے اپنے نمائندے محمد ایوب چاولہ سے، جو اس وقت ڈپٹی کمشنر کے ساتھ موجود ہیں۔ ایوب بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت پاک پتن دریائے ستلج کے مقام ملک بھاول پر موجود ہوں، جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے فلڈ ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے، اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر فلڈ ریلیف کیمپوں کا دورہ بھی کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے عوام الناس کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ جی بالکل، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات کے مطابق، ڈی جی پی ڈی ایم اے کی ہدایات کے مطابق ریلیف کمشنر چیف سیکرٹری صاحب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں ساری صورتحال کو۔ اس وقت ہم میڈیم فلڈ میں ہیں۔ خدشہ ہے آئندہ 24 گھنٹے میں یہ ہائی فلڈ چلا جائے گا۔ 1,60,000 کیوسک کا ریلا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے 24 گھنٹوں میں۔ اسی کے پیش نظر ہماری سارے کی سارے جو محکمے ہیں، ضلع کے، پروونشل گورنمنٹ کے، لائف سٹاک ہے، ہمارے ہیلتھ کے لوگ ہیں، کاؤنٹرز ہم نے یہاں پہ 14 ریلیف کیمپس اسٹیبلش کیے ہیں۔ وہاں پہ ہیلتھ کا عملہ موجود ہے، لائف سٹاک کا عملہ موجود ہے۔ ہم ریسکیو 1122 کے تھرو 6,000 کے قریب لوگوں کو ایویکویٹ کر چکے ہیں۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو ہم ارلی وارننگز دیتے ہیں، اس میں ہم 20,000 کے قریب لوگوں کا انخلاء یقینی بنا چکے ہیں۔ چونکہ صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے تو ہم اپنے ریسورسز بھی اسی حساب سے بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت ہماری 19 بوٹس جو ہیں وہ ریسکیو آپریشنز میں مصروف عمل ہے۔ ہم آج رات تک 23 بوٹس انشاءاللہ کر دیں گے اور عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جیسا کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر پاک پتن کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام الناس کی سہولیات ہماری اولین ترجیحات ہیں۔
पाकपतन में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नकवी शाह के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी गदाई शाह रड़ी मलेकी, चक अमीर सवारा, बस्ती जसोकी और दर्स वाली आबादियों में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। दरियाए सतलुज में बाबा फरीद पुल के मकाम पर 1,30,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। 8,000 से जायद मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। कसूर में दरियाए सतलज में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। रेस्क्यू 1112 पुलिस और पाक फौज का सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड ऑपरेशन जारी है। सैलाब मुतासरीन के साथ साथ माल मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। हाल की अगर बात की जाए तो सैलाब जो पानी है वो पानी का बहाव दिन ब दिन जो है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और इस वक्त जो है मुतअद्दिद गांव है उनका जमीनी रास्ता भी जो है मुनक़ता हो चुका है। लोगों का इनखला जारी है। रेस्क्यू 112 और पुलिस और पाक आर्मी के जवान जो है लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो है मुंतकिल कर रहा है, महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है। लोगों के जो मवेशी है उनका भी इनखला जो है वो जारी है। मैं इस पर मौजूद हूँ कसूर तलवार पोस्ट पे, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं कितने लोगों को जो है ना वो उनका इनखला किया गया है। जी बताइएगा कि सैलाब के कितने लोगों का इनखला किया गया है और कितने लोग अभी जो है ना वो अपनी जगह मकान छोड़ने को तैयार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि फिलहाल हम एक्सेप्शनली हाई फ्लड में जा रहे हैं और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कमांड पोस्ट पे फिलहाल आप खड़े हैं जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम एलाइड डिपार्टमेंट्स, स्पेशली पुलिस है, रेवेन्यू है, सिविल डिफेंस है, रेस्क्यू 1122 और इसके अलावा हेल्थ का महकमा है, लाइफ स्टॉक का महकमा है, तमाम जितने यहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने बंद की हिफाजत के लिए तमाम लोग यहाँ पर डिप्लॉयड इसलिए हैं कि लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया जा सके और इवैक्यूएशन कैंप्स में ले जाया जा सके। हमारी मैक्सिमम कोशिश ये है कि हम 100% जो है इवैक्यूएशन की तरफ जाएं। मोर देन 60% की इवैक्यूएशन हम यहाँ से जॉइंट से कर चुके हैं। आज शाम तक होपफुली हम मैक्सिमम फिगर को टच कर जाएंगे और हमारी कोशिश है कि किसी भी किस्म के नुकसान को जो है वो जीरो पे किया जाए। जो लोग बैठे हुए हैं वो आ नहीं रहे तो उनको कैसे इनखला उनका? बिल्कुल, हमारी रेवेन्यू की डिप्लॉयमेंट है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, आर्मी से हमने अभी हेल्प ली है। हम उनको इंशाल्लाह फोर्सफुली इवैक्यूएट करेंगे कि खुदा न खास्ता किसी भी किस्म के नुकसान को जो है वो बढ़ने ना दिया जाए। जी जैसे आपने असिस्टेंट कमिश्नर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि जो लोग गांव छोड़ने को तैयार नहीं है उनको बजरिया जो पुलिस है, आर्मी है, रेस्क्यू है, उसके जरिए जो है ना वो रेस्क्यू किया जाएगा। जी गुजरावाला डिवीजन में मुताद्दिद गांव सैलाब की इज्जत में आ गए। नाला 1 का बंद टूटने से गांव और फसलें ज़ेरे आब आ गए। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी हाजी जफरुल्लाह। जी बिल्कुल, अगर डिवीज़न गुजरांवाला में सैलाब की सूरत अहवाल के बात की जाए तो बिल्कुल पूरे इलाका भर में जो है इस वक्त सैलाब के मनाज़र नज़र आ रहे हैं। अगर ज़राए चनाब की बात की जाए तो ज़राए चनाब में तकरीबन 10,85,000 क्यूसेक का जो रेला है वो बिल्कुल गुजर रहा है और बिल्कुल पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ है और बिल्कुल ऊँचे दर्जे का जो सैलाब आ चुका है। और बिल्कुल डिवीज़न भर में इस तरह अगर बात की जाए डस्का की, सियालकोट की, गुजरांवाला की और बिल्कुल यहाँ पर वज़ीराबाद की और इसके अलावा जो है यहाँ पर वंड होगी तो तमाम इलाके जो इस वक्त सैलाब की जद में आ चुके हैं। मेरे पास अहले इलाका मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। तो आप बताएं कि आपके इलाके में ये नाले 1 का पानी यहाँ पर जो आपका यहाँ पर मेन रोड भी टूट चुका है, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि 2 दिन पहले यहाँ पर रेस्क्यू की टीम आई थी, 1122 वाले आए थे, 2 दिन यहाँ पे रह के गए हैं, उसके बाद दोबारा फिर बंद टूटा है और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया, कोई टीम नहीं आई। हम बहुत परेशान हैं। बद्दो के चीमा, जाम के चीमा, खगोलियाँ, डनपुर खगोलियाँ और उसके अलावा जाम के चीमा, आदम के चीमा, यहाँ हमारे इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। हम बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, फसलें तबाह हुई है, लोगों के घरों में पानी जा चुका है और थाना मोतरा के अंदर, हदूद के अंदर भी पानी चला गया। हम बहुत परेशान हैं और गवर्नमेंट के आगे अपील की जाती है कि यहाँ पे कोई ना कोई नोटिस लिया जाए, उस एक्ट के बंद को बंद किया जाए, वरना हमारा बहुत ज़्यादा, हम पहले से सड़कों पे आ चुके हैं और पानी भी अब सड़कों की तरफ आ गया है और हम सड़कों से जाके कहाँ पे जाएंगे? हम बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपने अहले इलाका की बात सुनी। उनका कहना है कि हमारे घरों में पानी दाखिल हो चुका है, फसलों में जो तबाह हो चुकी हैं। हम जो अपने रोड पर यहाँ पर जो 4 पहिए अगर यहाँ पर सोते हैं और इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर ये जो आप इस वक्त कैमरा में दिखा सकता है कि पानी का यहाँ बहाव दे सकता है कितना तेज़ है। ये पुराने की गाँव का जो रास्ता था वो भी उसका शिकाफ पड़ने की वजह से पूरे इलाके में पानी जमा हो चुका है और इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर इमदादी टीमें आएँ और यहाँ पर हमारे जो शिकाफ को बंद किया जाए ताकि हमारे जो पूरे इलाके हैं वो सैलाब की जद से बच सकें। जी
कसूर में दरिया सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। कुछ खुले आसमान तले छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। दरिया सतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने लोगों को बेघर कर दिया है। गांव धूप सड़ी के घरों में पानी दाखिल हो गया है। गांव के लोग घरों के ऊपर खुले आसमान तले सामान रखकर रखवाली करने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ दरिया सतलज में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट पर बरकरार है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक बरकरार है। 2 दिन से मुसलसल पानी में ठहराव से 300 एकड़ ज़रई रकबा कटाव से दरिया बुर्द हो गया है। दरिया सतलज के करीब तलवार पोस्ट पर इनखला के लिए ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला किया गया। ऑपरेशन रेस्क्यू पुलिस और पाक फौज के जरिए किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल ऐन ने सैलाब मुतासरा इलाकों और फ्लड रिलीफ कैंप्स का तफसीली दौरा किया। उन्होंने अब्दुल हक कॉलेज फ्लड रिलीफ कैंप, बावकोल काला फ्लड रिलीफ कैंप, टांडा जलालपुर, चटान सुरखपुर, हेडमराला, शहबाजपुर और दीगर मुतासरा इलाकों में मुतासरीन से मुलाकात की। उनके मसाइल सुने और मौके पर ही मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा ख़ानदानों में तैयार खाना, पीने का पानी और दीगर इमदादी सामान भी तकसीम किया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू खिजर हयात भट्टी, सिविल डिफेंस रेस्क्यू और दीगर महकमों के अफसरान और एहलकार भी इनके हमरा मौजूद थे। दूसरी जानिब मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सैयदा हुमैरा शाह की सरबराही में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इनखला का अमल जारी है। पुलिस फोर्स की मदद से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा हुमैरा शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम से अपील है कि वो इनखला के अमल में इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन करें। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम महकमे अलर्ट कर दिए गए हैं और मुताल्लिक़ अफसरान और अमला अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहा है। फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं जहाँ मुतासरा अफराद के लिए ज़रूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर खालेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान ने ज़िले अफसरान और DPO इस्माइल खाड़क के हमरा सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया और मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी। ज़िला इंतजामिया की जानिब से खैमा बस्तियाँ, खुराक, सेहत, पानी और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने पंजोबेला, कच्ची मोड़, गाजीबंद और मोज़े रोटला मारखराज में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। यहाँ बोट पॉइंट्स, फ्लड रिलीफ कैंप्स और खैमा बस्तियों का मुआयना किया गया। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई और बताया गया कि खुराक, सेहत, पानी और सफाई के इंतजामात मौजूद हैं। जानवरों के लिए चारे की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है। उधर मियां चन्नू में भी दरिया रावी के मकाम पर आने वाले सैलाब से कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। किसानों की तैयार खड़ी फसलें पानी की नज़र हो गई हैं। इंतज़ामिया की जानिब से बार बार नकल मकानी की हिदायत की जा रही है ताकि किसी भी नागहानी आफत से बचा जा सके। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राशिद गफ्फार की रिपोर्ट में। बिल्कुल मियां चन्नू में भी दरियाए रावी में आने वाले पानी से मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैलाबी पानी नशेबी इलाकों से होता हुआ मुख्तलिफ मौज़ाजात में दाखिल हो चुका है। पानी से ज्यादातर किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। अगर हम सैलाब से निमटने के लिए इंतजामिया की तरफ से लगाए गए फ्लड रिलीफ कैंपों की बात करें तो रेस्क्यू 1122 पुलिस, मेडिकल स्टाफ, साफ सुथरा पंजाब और मुख्तलिफ टीमें किसी भी नागहानी से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार दिखाई देती हैं। जबकि मुतासर होने वाले इलाकों की अगर बात करें तो तकरीबन 16 के करीब मुख्तलिफ मौज़ाजात पानी की जद में आ रहे हैं, जिनमें बस्ती, दुलवा वाला, बोपड़ियां, जंगल समेत वाला, रसमपुर, अजीम हराज, मानक हराज, जाम डांगरा, नूर हराज, फरीद के समेत दीगर हराज, फरीद के समेत पानी दीगर इलाकों तक पहुंच चुका है। ये तमाम इलाके दरिया के पेट के इलाका जात में से हैं। इंतजामिया का कहना है आने वाले चंद घंटे इंतहाई अहम हैं। अगर पानी का बहाव कम न हुआ तो आबादी वाले इलाकों में पानी जाने का खदशा है, जबकि इलाका मकीनों की नकल मकानी का अमल भी तेजी से जारी है। इस दौरान महकमा रेवेन्यू, महकमा इरिगेशन, साफ सुथरा पंजाब, पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी लोगों की मदद करने में मसरूफ़ अमल हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू।
खानेवाल में CEO बल्दिया राणा महबूब आलम की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। 5 दुकानों को सील और 10 दुकानों को जुर्माना किया गया है। मजीद जानते हैं आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। खानेवाल शहर को खूबसूरत और तजावुजात से पाक करने के लिए CEO बल्दिया राणा महबूब आलम की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें अकबर बाजार, अयूब रोड, कलमा चौक, अल हदीज चौक पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। CEO बल्दिया राणा महबूब आलम का कहना था कि मेरा अवाम को ये पैगाम, अपने सामान का हदूद में रखें, अगर तजावुजात करेंगे तो इनका सामान जब्त और दुकान को सील किया जाएगा। CEO बल्दिया राणा महबूब आलम की जानिब से 5 दुकानों को सील और 10 दुकानों को जुर्माना किया गया। CEO बल्दिया राणा महबूब आलम का कहना था कि किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। असल में हमारा जो गवर्नमेंट का एजेंडा है, CM पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर खानेवाल, म्यूनसिपल कमेटी खानेवाल, इनका एजेंडा है कि लोगों के लिए रास्ते खोले जाए और लोगों की जो एक्सेस है, जो चीज़ों के ऊपर जो एक्सेस है वो आसान बनाई जाए। उसके लिए हमें प्राइस मजिस्ट्रेट कंट्रोल के लिए डिक्लेयर किया गया है और इसके साथ साथ तजावुजात का भी हमारा ऑपरेशन जारी है। तो उस सिलसिले में अब हम यहाँ पे आए थे ताकि यहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक का ज़्यादा रश होता है और यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाती है, तो इसलिए हमने इस एरिया को फोकस किया और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लोगों ने तजावुजात यहाँ पे की हुई है उसे हम रिमूव करें। CEO बल्दिया राणा महबूब आलम की जानिब से तजावुजात के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिससे खानेवाल के शहरियों ने खुशी का इजहार किया। कैमरामैन के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, चैनल 5 न्यूज़, खानेवाल। कबूला शरीफ में दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। रेस्क्यू समेत कबूला पुलिस के जवान भी मुतासरा ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कबूला शरीफ के मकाम दरिया सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से छोटे बड़े आर्जी बंद टूट गए हैं, जिससे दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ पंजाब पुलिस के जवान भी सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए और फ्लड रिलीफ कैंप्स तक पहुँचाने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। SHO थाना कबूला आशिक आबिद अपनी टीम के साथ सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। अठारह हज़ारी के मकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, 40 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। कोट रस्तम, कोट मुराद, टब्बा गैली समेत मुतादिद देहात में सैलाब का खतरा है। हेड तरीमों पर पानी की आमद 1,29,372 क्यूसिक और इखराज 1,26,972 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सतलज के एम्प्रेस ब्रिज के 3 दर बंद टूट गए हैं। बासर अफराद ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके फसलें काश कर दी हैं। पानी का सहारा 8 दरों की बजाय 5 पर पड़ने से भावलपुर के ज़मींदार बंद टूटने लगे हैं। बड़ी आबादियों और हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलों को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ भावलपुर जावेद चौधरी से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम्प्रेस ब्रिज के नीचे। यहाँ से 45,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि इस वक्त गंडा सिंह के मकाम से जो पानी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहा है वो 2,66,000 है। इस तरह हेड सलमान की पे 1,10,000 पानी जो है आ रहा है और सैलाबी सूरत हाल है। बहावलपुर के एम्प्रेस ब्रिज के 5 दर्रे अभी पानी यहाँ से बह रहा है। 3 दर्रे जो हैं उन पर नजायज़ कब्ज़ा है, वो बंद हैं, जिसकी वजह से बहावलपुर और मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसको कैसे देखते हैं। जी जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल 8 दर्रे हैं, लेकिन उसमें से जो 5 दर्रे हैं वहाँ से पानी बह रहा है और जो 3 है वहाँ से नहीं बह रहा है। वहाँ पे कब्ज़ा है, जैसे कि ज़मीन पे फसलें बीजी हुई हैं, वो अगर ना बीजी जाएँ, 8 दर्रे इस्तेमाल किए जाएँ तो फिर जो बाकी फसलों का नुकसान हो रहा है वो ना हो। जी बिल्कुल, बाकी फसलों का नुकसान ना हो और जो शहरी इलाकों में ज़मींदारा बंद बनाए जा रहे हैं उन पे भी दबाव ना पड़े और आगे पानी का बहाव जो यहाँ 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी आसानी से गुजर सकता है वो भी गुजर सके। इस वक्त 1 लाख ज़्यादा क्यूसेक से ज़्यादा सैलाबी रेले की आमद मतवक्को है, जिसकी वजह से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। कब्ज़ा माफिया से अगर इन 3 दरों का कब्ज़ा वागज़ार करवाया जाए तो दरियाए सतलुज पे पानी की रवानी बेहतर हो सकती है और सैलाबी सूरत हाल नहीं पैदा हो। जी खानपुर में दरियाए सिंध चाचर शरीफ के मकाम पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तहसील इंतजामिया अलर्ट है। अफसरान का दरियाई इलाकों का दौरा, शहरियों को फौरी हुकूमती फ्लड रिलीफ कैंप में मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई है। मजीद देखते हैं खानपुर से सलीम मुगल की ये रिपोर्ट।
خانپور میں چاچڑا شریف کے مقام پر دریا سندھ کے طغیان سے خطرے کی گھنٹی بج گئی. پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا. کئی بستیاں متاثر ہونے کا خدشہ. تحصیل انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر خانپور سجاد احمد چنا اور ڈی ایس پی شاہد رضا وڑائچ نے متاثر علاقوں کا دورہ کیا اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ہم نے فلڈ ریلیف کیمپ تقریباً ہم نے 5 یہاں پہ لگائی ہوئی ہے. ایک ہماری یہاں پہ مین کیمپ ہے جو یہاں پہ چاچڑا شریف روڈ پہ ہم نے لگائی ہوئی ہے, جس میں ہمارے ریونیو کا اسٹاف ہے اور لائیو اسٹاک ہے اور صحت والے بھی ہیں اور ریسکیو 112 والے بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو یہاں پہ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں اور ان کے جتنے بھی لائیو اسٹاک ہے, چھپائے مال ہے, ان کو بھی ہم یہاں سے ایویکویٹ کروانے میں مدد. ریلیف کیمپ جو اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہاں پہ ہم فل سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو لوگ ابھی تک جنہوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے یا وہاں سے نہیں نکلے, ان کے انخلاء کے لیے جو ہے ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو اور زیادہ پانی آنے سے پہلے جو ہے ان کو نکلوائیں گے انشاءاللہ. تحصیل انتظامیہ کے مطابق 5 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں متاثرین کو خوراک اور بنیادی ضرورت فراہم کی جا رہی ہیں. عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومتی ہدایت پر عمل کریں تاکہ ان کی مال مویشی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم مغل، 5 نیوز، خانپور. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے 5 نیوز.